नमस्ते छात्रों, आप सभी ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं आज एक नए पाठ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जानते हैं कौन सा पाठ है? एक ऐसा सुंदर पाठ है, रोचक पाठ है, उसे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है इंटरनेट क्रांति। यह पाठ जो है इंटरनेट क्रांति, यह संकलित है और साहित्य की विधा की दृष्टि से यह एक निबंध है। निबंध ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ प्रबंध ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ। निबंध यानी बंधा हुआ, किसी विषय को सुचारू रूप से क्रम से जो व्यक्त करते हैं उसे हम निबंध कहते हैं छात्रों। निबंध में वर्णनात्मक निबंध होते हैं, विवरणात्मक निबंध होते हैं और काल्पनिक निबंध भी होते हैं। तो पहले हम इस पाठ का आशय को देखेंगे छात्रों। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान भी है और अभिशाप भी है। ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಖಮಯವಾಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದೆ. ಯಾವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ, ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನೆಲೆಸಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದುಸ್ತರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೊಂದು ವರದಾನವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಿಶಾಪವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ मकड़े। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत भी रह सकते हैं। ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲಾಭ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು. अच्छा, मैं पहले इस पाठ का आदर्श वाचन करता हूँ. आप भी अपना पाठ्य पुस्तक खोलिए. पृष्ठ संख्या 61 61 पुट तेरे मकड़े. और मैं जैसे जैसे पाठ का आदर्श वाचन करता हूँ आप अपनी नज़र दौड़ाइए और उन शब्दों पर अपनी उंगली दौड़ाइए. ठीक है. आज का युग इंटरनेट युग है. बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है. एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा. तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया. लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ. वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था. बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है. इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे. दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है. रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है. सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है. अजित, वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था. इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था. लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. नेहा, सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. कोई भी बिल
भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय और शिक्षक और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि, सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ, जरूर। भारत में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आज यहां तक पढ़ने दीजिए। अब हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो हैं उनका अर्थ देखेंगे छात्रों। ठीक है? अच्छा, दायरा। दायरा का मतलब है क्षेत्र, सीमा, ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ, ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು। तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान। नजरिया यानी दृष्टिकोण। सुझाव का अर्थ है सलाह। अनगिनत यानी असंख्य, अनेक। खबर। खबर का मतलब है समाचार। व्यय। व्यय का अर्थ है खर्च करना। सूचना। सूचना का अर्थ है जानकारी। यहां इंफॉर्मेशन के अर्थ में लिया गया है। ठप पड़ना यानी बंद हो जाना। रकम यानी धनराशि। ठीक है? तो अब हम इस पाठ के विस्तार से विश्लेषण करेंगे छात्र। उससे पहले हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। देखिए, यहां कुछ चित्र हैं। क्या आप इनको पहचान सकते हो? इन चित्रों में कौन कौन है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये पहले चित्र में जो है वे डॉक्टर विक्रम साराभाई है और दूसरे चित्र में जो है वे हैं प्रोफेसर सतीश धवन है और इस तीसरे चित्र में पहचान कर आप कहने के लिए बहुत उत्सुक हैं, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इस चौथे चित्र में जो है डॉक्टर के शिवन साहब है। ये चारों महान व्यक्ति जो हैं वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से जुड़े हुए हैं और इस केंद्र के विकास में इस यानी हम इसरो जो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इस इसरो के विकास के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ये पहले जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने ही इस भारतीय अनुसंधान संशोधन केंद्र की स्थापना की थी. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಇಸ್ರೋ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು. ಅವರು ಈಗ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಪಾಠದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, आज का युग इंटरनेट का युग है. इंटरनेट का मतलब तो आप जानते ही ಅಂತರ್ಜಾಲ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಯುಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಥ ಯುಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯುಗ, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಯುಗ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का युग ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है. असर पड़ना ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು. ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡೆ ಬೂಢೋನ್ ಸೆ ಲೇಕರ್, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೋನ್ ತಕ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ನಮಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ರೋಹನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವನ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಬ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬದಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था. ಆದರೆ ರೋಹನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಗೆಗೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ. जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है. ಹೀಗೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है. ಮಾರನೇ ದಿನ ರೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. सर इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಡ ಅಚ್ಚಾ ಸವಾಲ್ ಹೈ. ಸವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ರೋಹನ್. सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. ನೋಡಿ, ಇದು इंटरनेट का अर्थ अथवा मतलब. इंटरनेट क्या है? अनगिनत कंप्यूटर, अनगिनत यानी असंख्य कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है.
यानी आप लोगों को मालूम होगा कि आप बहुत सारे ವೆಬ್ಸೈಟों को ब्राउज करते हैं, है ना? किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಗೂಗಲ್ಗೋ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಸಂಖ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಹಲವಾರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನನೇ, ಒಂದು ಜಾಲವೇ ಅಂತರ್ಜಾಲ. एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का ಜಾಲ है. ನೀವು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल. ಅಸಂಖ್ಯ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಈ ಜಾಲವೇ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೊದಲು 1 GB ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. 1 GB ಅಲ್ಲ, 2 GB ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಾಲದು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬರೀ ಫೋನ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆ ಲಿಂಕ್ಸು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅಜಿತ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಹ ಕೈಸೆ ಸರ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಅನ್ನ ನೀರಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಖಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು, ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾ ದೂರಭಾಷ್ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಥಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 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 दूरवाणी माताड़ता इद्वी. इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಸಮಯನೂ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೂಡ ವ್ಯಯ ಮಾಡದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ, ಫೋಟೋ ಇರಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇರಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಮ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು, ಪಾಸಿಬಲ್. तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ನೀವು ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು 100 MB-ನೋ 150 MB-ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ 100 ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 4-5 GB ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಡೀ ಲೈಬ್ರರಿನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. ठप पड़ना ಅಂದರೆ ಬಂದು ಹೋಜಾನ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಡ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅಥವಾ ವಸತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 1-2 ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೂ ಇವತ್ತು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇಹಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೇಹಾ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ और कौन सी मदद मिलती है? ಸರ್, ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ, ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ घर बैठे बैठे ಖರೀದಾರಿ कर सकते हैं. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಅಂಗಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ಬೋದಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲೂ ಸಮಯ ಕಳ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. कोई भी बिल भर सकते हैं. ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಂದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಯಾರೋ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದನೇ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಇಂಥವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೋಗಿ ತಲುಪೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 3-4-5 ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಜಯ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಇನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-10 ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಲಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಪರದೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಸುಲಭ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. ನಾವು ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೋ ಅಥವಾ ಹಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. अंजलि, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? ಅಂಜಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದಾ, ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾ ಜರೂರ್, ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಭಾರತ में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IT ಕಂಪನಿಗಳು, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು HP ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಪ್ರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು, ಒರಾಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, IBM ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಅನೇಕ IT ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ IT ಹಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈ IT ಕಂಪನಿಗಳು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವು. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಂಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ. इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ IT ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. ಇದರಿಂದ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ IT ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. अच्छा, तो अब हम एक कार्यकलाप करेंगे.
अनुरूपता। अनुरूपता यानी पहले दो शब्दों में जो संबंध रहता है उसी के अनुसार तीसरे शब्द से संबंधित योग्य शब्द को यहां पर लिखना है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं। तो इंटरनेट को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, आईटी को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ITES को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? उसे लिखना है। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं तो इंटरनेट को अंतर्जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्जाल कहते हैं। IT को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं तो ITES को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज कहते हैं। बहुत बढ़िया। छात्रों, यहाँ एक और क्रियाकलाप है, विलोम शब्दों को चुनकर लिखिए। बढ़ना, मुमकिन, दुरुपयोग, स्थिर, वरदान, अनुपयुक्त। और इस ओर है नामुमकिन, अभिशाप, उपयुक्त, घटना, सदुपयोग और अस्थिर है। अच्छा, अब इन विलोम शब्दों का उत्तर देखेंगे। हाँ, बढ़ना, इसका विलोम शब्द है घटना। मुमकिन, नामुमकिन। दुरुपयोग, सदुपयोग। स्थिर, अस्थिर। वरदान, अभिशाप और अनुपयुक्त का उपयुक्त। ठीक है। अब एक और क्रियाकलाप है, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसे कन्नड़ में अनुवाद करना है तो ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ महत्वपूर्ण अंगवाಗಿದೆ। दूसरा प्रश्न, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। का कन्नड़ में ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। तीसरा प्रश्न, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ निरुद्योगವನ್ನು होगलाडिसಬಹುದು। अच्छा छात्रों, आज पढ़ाए गए पाठ को आप अच्छी तरह घर में पढ़िए और समझ लीजिए। मैं आपको इस पाठ से संबंधित 3 प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ। इन्हें लिख लीजिए और घर में इन प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढकर लिखना चाहिए। पहला प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? ಅಂತರ್ಜಾಲದ अर्थ ಏನು? दूसरा प्रश्न है, संचार और सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ महत्वವೇನು? तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ? ತಿಳಿತಾ? ओके, आज इतना ही रहने दीजिए। कल हम दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।